السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ اچھا، میں سیکنڈ میوٹ کر دیتی ہوں سب کو. جی، اب کوئی انمیوٹ کرنا چاہ رہا تو کر سکتا ہے. جی اچھا، ہم لوگ ڈفرینٹ غزوات اور سرایا کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو جنگ بدر ہونے والی تھی نا، تو اس سے پہلے یہ سارے سریا اور پھر جو ہے اس کی سریع آخر میں آیا تو ہمارے ایک شخص بھی قتل کر دیا، ہمارے قیدی بھی دے کر یہ مدینہ سے جو ڈر ان کے اندر تھا وہ یعنی کہ ان کو ایک خوف تھا کہ کہیں مسلمان ایسا نہ کرنے لگ جائے، وہ واقعی ان کا حقیقت کی شکل لے لی تھی اس خوف نے نا. تو یہ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہم نے ہاں، اور یہ نہیں تھا، ان کو عقل نہیں آ رہی تھی کہ جیسے دوسرے قبائل نے صلح کر لی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ بھی اسی طرح صلح کر لیتے، وہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا نا. کیونکہ اسپیشلی اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو ان کا تجارتی قافلہ جانا ہوتا تھا شام وغیرہ، تو مدینہ سے ہو کے گزرنا تھا، مدینے والے ان کو پناہ دیتے تھے، تو ان کو بس یہ عقل نہیں آ رہی تھی. ان کو ایک بس دشمنی ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہی دشمنی ان لوگ کو پھر میدان بدر تک لے کر گئی تھی. پھر کچھ آیات نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی جو ہے مطلب کہ مسلمانوں کو جنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ اب جنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور پھر دوسری سیٹ آف آیات نازل ہوئی نیچے جو دی گئی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اس کے ڈفرینٹ طریقے بتائے گئے کہ جب ٹکراؤ ہو تو ان کی گردنیں مارو، اچھی طرح ان کو کچل دو، اور یہ ساری چیزیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ آیات کی صورت میں نازل فرما دی تھی اسی وقت. اور جو ہے جنگ اس وقت فرض کر دی گئی تھی مسلمانوں پہ. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ ہونا اس وقت کوئی آپشنل بات نہیں تھی، یہ بہت اس وقت کا تقاضا تھا کہ جنگ ہو جانی چاہیے، کیونکہ مشرکین مکہ نے فیصلہ کر لیا تھا نا کہ بس اب مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھس گھس کر ان کو جو ہے ہلاک کر دینا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ بری سچویشن کریٹ ہو جاتی. تو پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ جو ہے مسلمانوں پہ فرض کر دی کہ اب جنگ ہو جانی چاہیے. صحیح. اس کے علاوہ اور ہاں، پھر یہ ہوا تھا کہ جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا. تو اس سے یہ ہوا تھا کہ جو یہودی تھے، جو مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کے اندر جو انکلوڈ ہو گئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کو ہٹا دینا تھا اس میں سے نا، کہ بھائی یہ کھل کر سامنے آ دیں، کیونکہ یہ تو اپنا قبلہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے نا کہ بھائی جو ہمارے باپ داداؤں کا قبلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ تو اس دین کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے نا. تو اب خانہ کعبہ کی طرف ہم قبلہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو مطلب اس کو قبلہ سمجھ کے نماز پڑھیں گے، تو یہ بات تو بالکل ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے کلیئر کٹ منع کر دیا کہ نہیں بھی ہم تو اپنا قبلہ نہیں بدل رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح وہ جو کمزور لوگ تھے، یعنی یہ جو یہودی تھے، ان کو مسلمانوں کی فوج سے ہٹا دیا، سیپریٹ کر دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کے کرپٹ لوگ شامل ہو جائیں تو وہ پوری کی پوری ٹیم کو کمزور کر دیتے ہیں نا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان کو جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ جتنے بھی منافق لوگ تھے ان سب کو سائڈ پہ کر دیا کہ بس یہ سب نکل جائیں. تو یہ بالکل اسی وقت ہوا تھا، یعنی کہ قبلے کا جو تحویل قبلہ جو کہلاتا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے تحویل قبلہ سے پھر ایک نیا دور شروع ہونا تھا مسلمانوں کا. اور جو ہے مسلمانوں کو اب ظاہر ہے اس وقت تو نکال دیا گیا تھا نا مکہ سے، لیکن اب ان کا جوش اور بڑھ گیا تھا کہ اب تو ہمارا قبلہ بھی مکہ ہی ہو گیا، یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو گیا، تو ہمیں تو وہاں پہ قبضہ کرنا ہی ہے، ہمیں اپنا واپس وہاں پہ جانا ہے. تو یہ ساری باتیں کچھ کل ڈسکس ہوئی تھی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا شوق اور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جب یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا نا. اب ہم انشاءاللہ غزوہ بدر کبریٰ ریڈ کریں گے، تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو انمیوٹ کریے گا. جی کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جی میں کروں؟ جی سسٹر میمونہ. کوئی اور جی کر سسٹر رہا میمونہ. جی جی سسٹر میمونہ کر رہی ہے. غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ. غزوہ کا سبب. اچھا جی سسٹر میمونہ، اس میں نا ہم لوگ اس طرح کریں گے، اصل میں اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں تو کچھ نا مس ہونے لگ جاتی ہیں، تو ہم 3-4 لائن پڑھ کے رک جائیں گے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے، پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جی ذرا ڈیٹیلز اس کی کافی مشکل لگی ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا.
یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ جی اس جی آپ قافلے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جی غزوہ عشیرہ کی بات ہو رہی ہے نا، جو ہم نے پہلے ابھی پڑھے تھے نا، جی یعنی جی کہ ڈفرینٹ سرایا اور غزوے نا، تو اس میں ایک ڈیٹیلز آئی تھی غزوہ عشیرہ کی، کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ قریش کا جو قافلہ تھا تو اس کا پیچھا کیا تھا مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فوجی مہم میں شامل تھے، لیکن وہ جو ہے وہ ٹائمنگ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی تھی، تو قافلہ پہلے ہی نکل گیا تھا، یعنی کہ وہ قافلہ جا رہا تھا مکے سے شام کی طرف، تجارتی قافلہ تھا وہ، ٹھیک ہے، تو ان کو فالو کرنا تھا، لیکن وہ نکل تو اس وجہ سے جو ہے وہ غزوہ عشیرہ جو تھا پھر وہ عمل میں آ نہیں سکا تھا۔ تو پھر جو ہے اب کیا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ مکہ سے شام کی طرف گئے، تو اب واپس انہوں نے شام سے مکہ کی طرف آنا تھا نا، تو رسول اللہ صلی جی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے بھیجا شمال کی طرف، کہ بھائی اس ڈائریکشن میں جائیں اور جا کے دوبارہ سے ان کا معلومات لیں کہ وہ قافلہ کہاں تک پہنچا، تاکہ دوبارہ سے اس قافلے پہ اٹیک کیا جائے۔ تو پھر جو ہے ابو سفیان کا قافلہ تھا یہ نا، کافی بڑا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اس وقت جا رہا تھا، تو وہ جب گزرا تو وہاں پہ پھر وہ جلدی سے پلٹے وہ دونوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، ٹھیک ہے نا۔ چلے جی جہاں پہ ٹھیک، اگر کوئی پھنس جائے یا کوئی بھی چیز کلیئر نہ ہو رہی ہو تو پلیز اس کو ڈسکس کریے گا، تاکہ سب کو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جی جی انشاءاللہ۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی مالیت کے دینار تھے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ درا حالی کے اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اتنے کافی زیادہ ٹھیک ٹھاک دولت تھی، یہ بتا رہے ہیں نا اس قافلے کے ساتھ، جی 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 صحیح جی اس جی، کی کیونکہ ڈیٹیل یہ بتائی تجارتی تھی۔ قافلہ تھا نا، تو ہوں ویسے بھی اب یہ تجارت کر کے آ رہے تھے تو یقیناً نفع سے آ رہے تھے، اور ان کے پاس صحیح۔ ساز و سامان تھا۔ وہ مالیت بتائی ہے 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ تھے، اس لحاظ سے کہ لوگ کام تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا، کہ جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ یعنی اگر یہ قافلہ پکڑا جاتا اور اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتی تو اہل مدینہ کے لیے تو یہ بہت نفع بخش تھا، لیکن اہل مکہ کے لیے یہ بہت ہی نقصان کا سبب تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ تو نبی کریم صلی اچھا جی 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 آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مالیت کا پتہ چلا کہ یہ اس قدر ان کے پاس مال و دولت ہے، تو آپ نے اور جہاد کا حکم تو ویسے ہی آ چکا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر یہ اعلان کیا کہ ہمیں اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، اور اس کے پاس جو سارا ساز و سامان ہے اس کو بطور غنیمت جو ہے نا اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی دینا ہو۔ تو اور یہ اس کا نا تھوڑا سا تعلق میں کہیں پہ پڑھی تھی اس واقعے، بلکہ 2-3 جگہ پہ یہ آ رہا تھا کہ جو مکہ سے جب مسلمانوں کو نکالا گیا تھا نا، تو ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا نا، ظاہر سب کی اپنی جی جی جائیدادیں تھی، سب تھی، تو ان کے مال لوٹ لیے تھے ایک طرح سے، تو وہی تھا کہ پھر ٹھیک ہے ہم بھی اب ہمارے پاس بھی رائٹ ہے، اب یہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم اس کا تھوڑا سا ریکوری تو کریں جو انہوں نے اتنا سارا وہاں پہ لوٹا تھا ہمارا، تو یہ مقصد تھا۔ اب ظاہر مسلمانوں کے لیے یہ ورڈ تو اچھا بھی نہیں لگ رہا بولنا کہ وہ قافلے کو لوٹنا تھا، لیکن یہ کہ بھائی ان پہ حملہ کریں، ان پہ اٹیک کریں، اور ان سے جو ہے مطلب کہ وہ جو سامان تجارت ہے اس کا جو مال ہے وہ جتنا بھی حصہ ریکور کر سکتے ہیں
تو اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرے. تو اس لیے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت کوئی جنگ کا ارادہ کچھ بھی نہیں تھا کہ بھئی جنگ ہوگی یا کوئی غزوہ ہوگا اس طرح کا. صرف وہ ایک قافلہ تھا, وہ کوئی فوجی مہم تو نہیں تھی نا, وہ تو تجارتی قافلہ تھا جو وہاں جا رہا تھا. تو بس ان سے یہاں سے بھی جو لوگ نکلے تھے مسلمان, وہ بھی صرف اسی مقصد سے نکلے تھے کہ بس وہاں سے ان کا سامان تجارت یا مال تجارت جسے کہیں گے یا جو بھی نفع وہ لے کر آ رہے تھے, تو بس وہ اس کو ہتھیانا ہے, بس اتنا مقصد لے کے وہ اچھا نکلے تھے. مطلب یہاں جہاد والی بات نہیں تھی, یہاں صرف یہ تھا کہ ایک طرح سے اپنی کمپنسیشن کرنی تھی کہ جنہوں نے مال و بالکل دولت بالکل, کمایا جہاد کا تو بالکل جی بالکل بھی کوئی سوچ کے نہیں نکلا تھا. اس 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 قافلے کے لیے یہ سوچ نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے, اس قافلے کے لیے یہ جو آ رہا تھا, جی تجارت کا قافلہ تھا, ان سے یہ کیا فوجی تجارت کا مہم قافلہ بھیجنا تھا اور تھا وہ جی. کرنا تھا نا. تو بس ہاں اتنا جی. ہی تھا ابھی تک, پھر آگے آئیں گی ڈیٹیل سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی, اس کو لیے مسٹ نہیں کیا کہ ہر کوئی جائے اس میں, بلکہ اس سے کیونکہ محض لوگ یہاں پہ یہ چیز اسپیشلی اس لیے بھی مینشن کیا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, مطلب ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا کہ جہاد تو فرض کر دیا تھا, جنگ کرنا مسلمانوں پہلے اجازت, پہلے تو بالکل اجازت ہی نہیں تھی مکہ میں کہ صرف صبر کرنا ہے, چاہے کوئی کچھ بھی کرے آپ نے جو ہے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی, اور اس کے بعد جو حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ اب فرض ہو گئی ہے مسلمانوں پہ نا. اور یہاں پہ دیکھیں کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی, کیونکہ وہ جنگ والی بات ہی نہیں تھی نا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم آ جی گیا تھا کہ بھائی جنگ کے لیے تو روانگی فرض ہو گئی ہے نا. تو یہ جنگ جی تھی نہیں, تو اس لیے روانگی بھی مطلب آپشنل تھی, جو جانا چاہے جا کے اس وہ قافلے سے سامان لے لے, جو نہیں جانا چاہے مرضی ہے, اس طرح سے تھا. بلکہ اس سے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا, کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا, اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی. جی صحیح. تو وہی بس وہی بتایا گیا کہ اس وقت ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا کوئی اس طرح. تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے, مدینہ میں رہ گئے تھے, اور باقی جو یہ لوگ تھے چند لوگ, بس یہ لوگ چلے گئے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی تجارتی قافلہ ہی تو ہے, کوئی وہ تھوڑی ہے, کوئی ملٹری ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے نا. صحیح ہے, ٹھیک آگے ہو. چلتے. اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے, یعنی 300 افراد سے کچھ اوپر تھے, جن کو 313 کہتے ہیں, یعنی 313 یا 314 یا 317, جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار تھے. مطلب تھوڑے سے تھے مہاجر اور انصار زیادہ تھے. ٹھیک ہے جی. زیادہ تھے. پھر صحیح. انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے. اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری. چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے, ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا, اور 70 اونٹ, جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا, جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے. صحیح. بس اب وہ تیاری بتا رہے ہیں کہ بس وہ تو لشکر ان کے لیے جا رہے تھے نا, تجارتی قافلے کے لیے, تو کوئی ایسی خاص تیاری نہیں تھی, بس ایک نارمل سی تیاری لے کے نکلے تھے. جی ٹھیک. مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہل حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا. لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی
کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا. اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ چیز لکھا ہے یہ؟ ایک کیا ہے یہ؟ ایک جیش. جیش. اچھا، جیش یہ پتا ہے کسی کو اس ورڈ کا میننگ؟ ایک جیش اس طرح کی گئی کہ ایک جیش میں چلے سے یہ آگے وہ پڑھتے ہیں ایک میری. دستہ ہوتا ہے، عسکری دستہ ہوتا ہے نا. ہاں اچھا، فوجی دستہ جسے کہتے ہیں. جی جی. ہاں فوجی دستہ صحیح. اچھا اچھا فوجی ٹھیک دستہ، ہے. لیکن ابھی تک تو فوج کی بات نہیں ہو رہی، نہ لڑائی جھگڑے والی تو بات نہیں. دو ہاں گروپ مطلب بنا ایک دیے گئے، گروپ مہاجرین بنا کا کے بنایا گیا نا، ایک دستہ بنایا گیا مہاجرین ایک لڑائی کے لیے. مہاجرین اور ایک انصار کے دو دستے بنا دیے گئے. دو گروپ بنا دیے گئے. اچھا اچھا، دو گروپس بنا دیے. ہاں ٹھیک ہے صحیح. مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر عبدی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے. ساکا کی کمان حضرت قیس بن ابی سا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھال لی. صحیح ہے. اب اس میں پیراگراف میں تو بس ساری وہی بتائے گئے کہ کس کو کیا کیا پوزیشن دے دی گئی تھی اس وقت نا. صحیح، آگے چلتے ہیں. بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بحر روحہ تک تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کے راستے بائیں جانب چھوڑ دیا اور دہانے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے. منزل مقصود بدر تھی. پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہکان پار کی. پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہکان پار کی. یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے، یہ جو وادی رہکان ہے. اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہنیہ کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی ازغبا کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا. اب یہ سارا روڈ میپ صحیح. بتا ابھی رہے پورا، ہاں ہیں. ابھی تو پورا وہ روٹ بتا رہے ہیں نا کہ کس طرح سے جی راستہ پورا بنایا تھا. صحیح جی. ہے. مکے میں خطرے کا اعلان. اچھا جی، کسی نے چیٹ پہ پوچھا ہے جو میمنہ اور میسرہ کے افسر آیا تھا نا، یہ جی اگر جی کسی کو پتا ہو تو یہ بتا سکتے ہیں. یہاں پہ جو بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی ہیڈنگ ہے نا، اس سے اوپر کی لائنوں میں کہیں پہ ابھی گزرا ہے کوئی بتا افسر سکتا؟ سے ہاں یہ مراد تو سپہ سالار ہی ہوں گے نا، وہ جو بھی ان کے ہیڈ تھے. کس سے مراد؟ تھوڑا سا دوبارہ بتائیے. افسر جو بتائے ہوئے ہیں کہ یہ جو بھی وہ نام لے رہے ہیں ابھی میرے سامنے وہ نہیں ہے کہ وہ افسر میرے خیال میں سپہ سالار یا جو ہیڈ ہوتا ہے اپنی کمان کا، فوج کا. جی افسر تو کلیئر ہے. میمنہ اور میسرہ کا جو ورڈ آیا ہے نا، یہ دیکھیں یہ تو نیچے نام ہے نا ان کے. میمنہ کے نہیں افسر کیا مطلب؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں 4th لاسٹ لائن ہے نا، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی سے 4 لائنوں اوپر چلے جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میمنہ کے جی افسر حضرت زبیر. جی تو اور آگے لکھا ہے میسرہ کے افسر حضرت مقدار. یہ تو علاقے اس ہوں گے طرح نا، سے ایسے کچھ لگ رہا ہے نا، علاقوں کے ہی علاقوں نام کے ہے. یہ نام ہوں گے. علاقے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نا اس وہ جو ہے لشکر ہے پورا مسلمانوں کا، اس کے حصے ہو سکتے ہیں. اب جی جی پہلے میں نے اگر بھی تو یہ یہی سمجھا تھا نا کہ بڑا لشکر ہوتا یہ ہے تو کوئی اس کے بچوں کمان کے ہے جس کا دستے نام ہوتے ہیں. دیے ہوئے ہیں. چلے اس کو ٹھیک ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، پھر اس کو میں جی گروپ پہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے دیکھیں. ڈیٹیلز بتا دوں گی. صحیح. مکے میں اچھا خطرے کا اب اعلان.
जी जी, कोई मैं और कह रही पढ़ना थी कि अगर कोई और जी जी रीड करना जी चाहेगा तो जी सबको मौका मिल जाए, ताकि कोई रीड करना चाहेगा तो अनम्यूट करिएगा। मैं पढ़ रही हूँ। जी सिस्टर नादिया। मक्के में खतरे का ऐलान। दूसरी तरफ काफिले की सूरत हाल ये थी कि अबू सुफियान जो इसका निगहबान था हद दर्जा मोहतात था। उसे मालूम था कि मक्के का रास्ता खतरों से पुर है। इसलिए वो हालात का मुसलसल पता लगाता रहता था और जिन काफिलों से मुलाकात होती थी उनसे कैफियत दरियाफ्त करता रहता था। चुनाचे इसे जल्द ही मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को काफिले पर हमले की दावत दे दी है। लिहाजा उसने फौरन जमजम बिन उमरू इकौरी को उजरत देकर मक्के भेजा कि वहां जाकर काफिले की हिफाजत के लिए कुरैश में नफीर आम की सदा लगाए। जमजम नहायत तेज रफ्तारी से मक्का आया और अरब दस्तूर के मुताबिक अपने होंठ की नाक चपेड़ी। कुजा वो उल्टा कुर्ता फाड़ा और वादिये मक्का में इसी ऊंट पर खड़े होकर आवाज लगाई, ए जुमायत कुरैश, काफिला काफिला, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमराह है, इस पर मोहम्मद और उसके साथी धावा बोलते जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि तुम उसे पा सकोगे। मदद मदद। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने किन्होंने, अच्छा ये मरीम फवाद ने हमारी हेल्प की है। इन्होंने बताया कि मैसरा जो है बाईं तरफ को कहते हैं, ठीक है, और जो मैमना का जो वर्ड आया है वो दाएं तरफ का है। यानी कि जैसे नहीं लश्कर बनाते हैं कि तुम लोग राइट की तरफ जाओ, तुम लोग लेफ्ट की तरफ जाओ, कि सारे रास्तों की मतलब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि तो जो है इस तरह से ना मैमना और मैसरा डायरेक्शन है, राइट और लेफ्ट जिसे हम कहते हैं। तो जजाकिल्ला मरियम, सही है, क्लियर हो गया ना जी आप सबको? हाँ, यही मैंने भी देखा था अभी, तो मैंने कहा अभी बताती हूँ। अच्छा राइट एंड सब लेफ्ट गूगल पे लग विंग, गए राइट विंग एंड सही लेफ्ट है, चल विंग। अच्छी बात है ना, माशाल्लाह। तो यही होता है, जमात का फायदा ही होता है सब मिलके फिर ना। अच्छा तो ये मक्के में खतरे का ऐलान, अब ये बता रहे हैं कि दूसरी तरफ काफिले की सूरत ये थी कि अबू सुफियान जो कि वो क़यादत कर रहा था ना उस पूरे तिजारती काफिले की, जिसको मुसलमानों को जिसको अटैक करना था, तो वो बहुत ज्यादा मोहतात था। उसको आइडिया था कि जो मक्का के जो रास्ते हैं ये खतरे से भरपूर हैं, क्योंकि उन्होंने झलकियां देख ली थी ना मक्के वालों ने, जो सरिया नखला हुआ था, तो उसमें उनको पता चल गया था कि अब तो मुसलमान जो हैं ये बिल्कुल इन पे अटैक करने की, यानी कि उनके शहर में घुसकर उनके एक आदमी को कत्ल किया, उनके दो लोगों को कैदी बनाकर लेकर गए, ये सब कुछ उनकी नजरों के सामने हुआ ना, तो उनको वो डर तो गए थे, तो वो अलर्ट रहते थे कि भाई अब हमारा तिजारती काफिला आ रहा है तो मुसलमानों के एरिया से होते हुए गुजरेगा, तो जो है वो बिल्कुल अलर्ट था। और फिर क्या बता रहे हैं कि हाँ फिर उसको पता चल गया था कि भाई मुसलमानों ने तो अज़म कर लिया है, ये लोग निकल गए हैं हमारे काफिले का पीछा करने के लिए। फिर उसने फौरन जमजम बिन अम्र गफारी को उजरत देकर, यानी हाँ कुछ पैसे देकर जिसे हम कहेंगे, मक्का भेजा कि वहां जाकर काफिले की हिफाजत के लिए कुरैश में नफीर आम की सदा लगाई, यानी कि बता दिया कि भाई मुसलमान अटैक करने आ रहे हैं, तो अब हमें मदद चाहिए। जो कुरैश में जो काफिले हैं, जो फौजी मुहिमें उनकी अपनी कुरैश की थी, तो अब हमें उनकी मदद चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो रास्ते में हमें अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो वो भी तो नहीं निकले थे ना, मतलब जंग की तैयारी के साथ तो वो वाला काफिला भी नहीं निकला था जो अबू सुफियान का काफिला था। तो इस तरह उन्होंने वहां पे दौड़ाया, किसी शख्स इनको ये जो परिणाम दिया गया इसको दौड़ाया कि भाई जाके जो है वहां पे मक्का में ये ऐलान किया जाए। तो वहां पे उसने जाके ऐलान किया और बताया कि भाई वो लोग तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी धावा बोलने जा रहे हैं, तो अब जो है सब मदद करें, सब मदद के लिए निकले उस रास्ते पे। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हुई, अब आगे चलते हैं। जंग के लिए अहले मक्का की तैयारी। ये आवाज सुनकर लोग हर तरफ दौड़ पड़े और कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी समझते हैं कि ये काफिला भी इब्ने हिजरमी के काफिले जैसा है। जी नहीं, हरगिज नहीं। खुदा की कसम, उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा मामला कुछ और है। चुनाचे सारे मक्के में दो ही तरह के लोग थे। या तो आदमी खुद जंग के लिए निकल रहा था, अपनी जगह किसी और को भेज रहा था, और इस तरह गोया सभी निकल पड़े। खुसूसन मुअज़्ज़ज़ीन मक्का में से कोई पीछे ना रहा। ये सिर्फ अबू लहब ने अपनी जगह अपने एक कर्जदार को भेजा
गर्दोपेश के कबाइल अरब को भी कुरैश ने भर्ती किया और खुद कुरैशी कबाइल में से सवाए बनु अदी के कोई भी पीछे ना रहा। अलबत्ता बनु अदी के किसी भी आदमी ने इस जंग में शिरकत ना की। अच्छा, तो इसमें फिर बताया जा रहा है कि बस वहां पे जैसी ये न्यूज पहुंची तो वो सब बिल्कुल ही मतलब उन्हें एक यकीन था, या क्या कहेंगे कि वो कहते ना कि इब्ने कौन सा वाला काफिला जो कहते कि हमें उस तरह का कमजोर काफिला ना, हाँ इब्ने हजरमी, ये हमें उस तरह का कमजोर काफिला मुसलमान ना समझे। हम लोग तो जो है निकलेंगे, भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे, और पूरा उन्हें यकीन था कि हम मुसलमानों पर हावी हो जाएंगे। तो सबके सब वहां से ना निकल रहे थे, सिवाय बता रहे बनु अदी का जो कबीला था वो नहीं निकले। और ये अबू जहल का, ये क्या है यहाँ पे, नहीं, अबू लहब का लिखा है कि उसने जो है अपनी जगह एक कर्जदार को भेजा, यानी उसका कोई कर्जदार होगा तो उसने, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि उसने कहा होगा कि तुम मेरी जगह जाओ तो तुम्हारा मेरे ख्याल से कर्जा माफ कर देंगे या हल्का कर देंगे, कोई ऐसी बात होगी। तो अपनी जगह उसने, अबू लहब ने किसी और को भेजा, डरपोक था ना। सही है। और कोई ऐसी बात तो यहाँ पे नहीं, हो गया ना, सब कवर हो गया, बस वो लोग फुल जोश में ना निकल गए जंग के लिए। आगे पे मक्की लश्कर कुछ की किसी को, तादाद। हाँ, किसी को कुछ जी। ऐड करना है तो प्लीज अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं, या कोई चीज सही ना लगे या कोई भी ऐसी चीज तो प्लीज मेंशन किया करें, या कुछ पूछना हो। जैसे अभी किसने पूछा था ये सवाल, जी मिसबा यूसुफ ने पूछा था, तो आई रियली अप्रिशिएट, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि छोटी सी भी चीज ना समझ आए तो हमें बिल्कुल ना क्लियर होना चाहिए ना। चले आगे चलते हैं। मक्की लश्कर की तादाद। इब्तदा में मक्की लश्कर की तादाद 1300 थी, जिनके पास 100 घोड़े और 600 जरहें थी। ऊंट कसरत से थे, जिनकी ठीक ठीक तादाद मालूम ना हो सकी। लश्कर का सप्पा सलार अबू जहल बिन हशाम था। कुरैश के 9 मुअज्जज आदमी अम, इसकी रसद के जिम्मेदार थे। एक दिन 10 ऊंट जिबा किए जाते थे। क्या ऊंट जबा करने का किधर से जिक्र है, समझ नहीं आया। मतलब उनके खाने पीने के लिए जो इंतजाम होता था, तो इतने हम्म। लोग थे, इतने ज्यादा लोग लश्कर में थे कि एक दिन में 9 अच्छा। और किसी दिन 10, इस तरह ऊंट ज़बह होते थे खाने के लिए। हाँ, ये बता रहे हैं 1300 लोग निकले थे वहां से ना, उधर मुसलमानों के सिर्फ 313 लोग थे। इब्तिदा में बता रहे हैं कि 1300 लोग थे, फिर आगे मेरे ख्याल से कुछ कम हुए होंगे, देखते हैं। हम्म। और साथ ये भी बता रहे हैं ना कि 9 मुअज्जज आदमी इसकी रसद के जिम्मेदार भी थे, यानी पीछे से कुमक देने के लिए भी वो जिम्मेदार थे। 9 अफराद क्या देने के लिए? पीछे से मदद देने के लिए रसद के अच्छा, जिम्मेदार मदद। थे, पीछे से चीजें अच्छा, अच्छा। पहुंचाने के भी 9 लोग उन्होंने मुकर्रर कर रखे थे, जो उनको पीछे से भी सामाने जरूरत सप्लाई करवाए वगैरह थे। करते रहे, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, सही सही, चलें जज़ाकल्लाह। कबाइले बनु बकर का मसला। जब मक्की लश्कर रवानगी के लिए तैयार हो गया तो कुरैश को याद आया कि कबाइल बनु बकर से इनकी दुश्मनी और जंग चल रही है। इसलिए उन्हें खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये कबाइल पीछे से हमला न कर दें और इस तरह वो दुश्मनों के बीच में न घर जाएं। करीब था कि ये ख्याल कुरैश को इनके इरादा जंग से रोक दे, लेकिन ऐन इसी वक्त इबलीस लाइन बनु कनाना के सरदार सुराका बिन मालिक बिन हबशम मदलजी की शक्ल में नमूदार हुआ और बोला, मैं भी तुम्हारा रफीक कार हूँ और इस बात की जमानत देता हूँ कि बनु कनाना तुम्हारे पीछे कोई नागवार काम ना करेंगे। अच्छा। यानी कि ये कोई वहाँ का ही कबीला था ना, कबाइल बनु बकर, उनसे इनकी दुश्मनी चल रही होगी पीछे मक्का में ही। तो क्या बता रहे हैं कि जब ये लोग निकल जंग चल रही है, जब, हाँ, जब मक्की लश्कर रवानी के लिए तैयार, जब ये लोग तैयार हो गए थे ये मक्का वाले, तो फिर उनको याद आया कि पीछे तो इनकी उनसे भी दुश्मनी चल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग निकले तो पीछे से ये लोग भी अटैक कर देना, जो बनु बकर वाले हैं। तो इसलिए जो है अब उनको एक ये बता रहे हैं कि करीब था कि ये ख्याल कुरैश को उनके इरादे जंग से रोक दे, लेकिन उसी वक्त बता रहे हैं इबलीस लाइन बनु कनाना के सरदार, यानी कि इबलीस उस वक्त उस शक्ल में आया ना, यही बता रहे हैं ना मेरे ख्याल से, कि उस शक्ल में नमूदार हुआ ये जो सरदार है। इबलीस उनके सरदार सराका बिन मालिक बिन जैश उनकी मतलब जी की शक्ल में नमूदार हुआ और उन्हें हम्म। कॉन्फिडेंस दिला दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे से कोई भी नहीं आ रहा है, मैं भी सही तुम्हारा है, मैं तुम्हें दोस्त हूँ। जमानत, सरदार था और जमानत दे रहा था ना, मैं जमानत देता हूँ, कुछ भी हाँ, नहीं होगा, तुम लोग आगे बढ़ो। कि मैं सही है। तुम्हारा रफीक हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, फिक्र नहीं करो।
हाँ सही तो कह रहा था, दोस्त ही था ना उनका। ठीक है, चले। जैश मक्का की रवानगी। इस जमानत जी के जी। बाद अहले अ, मक्का ये चैट पे इन्होंने लिखा है, सुलेमान ने शैतान ने ऐसा कहा। जी जी बिल्कुल, इब्लीस जो है जैसे नहीं इंसान के रूप में आ गया था, वो जो सरदार का नाम है ना तो मुश्किल साहब पे जो लिखा है, तो उनके रूप में आके उसने कुरैश के लोगों को जो है यकीन दिला दिया था कि मतलब वो कंफ्यूज हो रहे थे ना कि भाई हम आगे निकलेंगे, आगे मुसलमानों से टकराओ, पीछे बनु बकर का कबीला भी आ गया तो हम तो बीच में पिस कर रह जाएंगे ना। तो वो एक डर खौफ की कैफियत में थे कि चलो छोड़ देते हैं जंग, वापस चलते हैं। तो इस तरह के ख्यालात उनको आ रहे थे। तो वो ख्यालात को वो हटाने के लिए, झटकने के लिए ख्यालात को इब्लीस सामने आया कि नहीं भाई इनको तो आगे बढ़ाओ जंग के लिए ना, मुसलमानों पे अटैक करें, ये अच्छी बात है। क्यों, इब्लीस तो यही चाह रहा था ना। क्योंकि इब्लीस शैतानों का सरदार है ना, सबसे टॉप पे, इसलिए वो आया हम्म था। तो वो उनकी मदद के लिए आए कि भाई चलो इनका ये जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में इनको क्लियर करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं है, मैं पीछे। यानी कि कोई सरदार होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है ना, वो कह दे कि मैं जमानत दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, आप पीछे इसके ये बनु बकर वाले नहीं आएंगे, आप लोग आगे बढ़े, ये इनको हैंडल कर लिया जाएगा। तो बस तो उनमें कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है। फिर उनकी एक टेंशन तो खत्म हुई ना कुरैश की, कि पीछे से वो कबाइल वो वाला कबीला नहीं आएगा, तो बस आगे बढ़े, सिर्फ मुसलमानों की फिक्र करें और पूरा फोकस जंग पे करके आगे निकल जाएं। ठीक है ना। तो बस ये बात अभी तक हुई थी, अब आगे चलते हैं। जैश मक्का की रवानगी। इस जमानत के बाद अहले मक्का अपने घरों से निकल पड़े, और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, इतराते हुए, लोगों को अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए मदीने की जानिब रवाना हुए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपनी अ, धार और हथियार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए और उसके रसूल से खार खाते हुए, जोश इंतकाम से चूर और जज्बा हमियत और गजब से महमूर, इस पर कपकपाते हुए, कचकचाते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने अहले मक्का के काफिलों पर आंख उठाने की जुर्रत कैसे की। बहरहाल ये लोग नहायत तेज रफ्तारी से शमाल के रुख पर बदर की जानब चले जा रहे थे कि वादी उस्फान और खुदीद से गुजर कर जहफा पहुंचे, तो अबू सुफियान का एक नया पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि आप लोग अपने काफिले और अपने आदमियों और अपने अमवाल की हिफाजत की खातिर हम हिफाजत की गर्ज से निकले हैं, और चूंकि अल्लाह ने इन सबको बचा लिया है, लिहाजा अब वापस चले जाइए। अच्छा, इसमें हाँ पहले तो बस यही बता रहे हैं कि जो है जब वो इब्लीस ने जमानत ले ली तो वो अपने घरों से सब निकल पड़े, और जो है बहुत ही ज्यादा इतराते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और ना कि भाई हम तो जा रहे हैं और फाते बन के हम वापस आएंगे। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज उस तरह की होती है ना, उस तरह से वो लोग वहां पे निकले थे। और फिर पूरी डिटेल्स बताई जा रही है, खूब जोश और जज्बा था उनके अंदर। आखिर में जो बात की है ये मुझे क्लियर हुई नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि जब वहां पे एक वादी में पहुंचे तो उनको जब पैगाम। जब अबू सुफियान का काफिला जो था ना वहां से बच के निकल गया, तो फिर उन्होंने कहा कि अब लड़ाई और जंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग वापस लौट आए, क्योंकि हमारा काफिला आगे निकल गया है सामान लेके। सही सही, अल्लाह ने उन सबको बचा लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। सही, तो अब उन्होंने वापस भेज दिया कि वो जो फौजी मुहिम निकली थी मक्का से कुरैश वालों की, कि अब आप लोग वापस चले जाएं, और अब जो है हम सेफ हो गए हैं बिल्कुल। तो अब कोई जरूरत नहीं है कि पूरा लश्कर लेके आप लोग वहां निकले ना। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना, कोई बात किसी को कंफ्यूज तो नहीं करी। ये कितना वही काफिला था ना जिसमें जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि इसके पास माल गनीमत है। जी जी, जो अबू सुफियान का काफिला था ना। हाँ हाँ। माली गनीमत तो वो जंग वाला माल होता है ना, ये तो माली तिजारत की बात हुई थी ना। हाँ, वो जो भी मालिक उन्होंने कहा था, हम्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था ना कि ये लेना हाँ है उन्होंने इनसे, ऑर्डर तो दिया वही था था कि ना जो बहुत ले सारा नहीं माल सके। है। जी, उन्होंने ऑर्डर दिया था ना कि इस काफिले पे अटैक करो, क्योंकि इस पे बहुत माल है, अगर हम जीतेंगे तो माल गनीमत मिल जाएगा, लेकिन वो इसलिए। नहीं हासिल कर सके थे, ये काफिला वहां से जा चुका था। जी, ये हम्म काफिला आगे बढ़ गया, तो ये लिखा है ना काफिला कैसे आगे बढ़ निकला, ये जी अब जी। बता रहे हम्म हैं, आगे वाले और पढ़ेंगे तो। बगैर किसी झगड़े के और जंग के जो है जी ये फिर जी वापस लौट गए। जी जी, सेफली हम्म हम्म निकल। हम्म सही सही। देखें, चले आगे पढ़ना आगे है चल। या वक्त हो गया है? अभी 3 मिनट है, हाँ 3 मिनट में तो बस रीडिंग ही सही से नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे कोई किसी को कोई बात बोलनी है तो हम 3 मिनट में इसको रैप अप कर सकते हैं। जी, मैं ये हम्म कहना चाहती हूँ, जो तिजारती काफिला था ना,
ये भी एक अल्लाह हम्म ताला की हिकमत थी कि ये मुसलमानों का इनके साथ आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला चाह रहे थे कि मुसलमानों का आमना सामना जंगी लश्कर के साथ हो, ताकि मुसलमानों की बहादुरी की और उनकी ताकत की धाक बैठ। अदरवाइज हम पहले हम्म डिस्कस कर रहे थे कि हमें खुद अजीब लग रहा है कि मुसलमान सिर्फ सामान लूटने आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके इमेज को और भी खूबसूरत बनाने के लिए और उनको हिम और ताकत देने के लिए, या उनकी ताकत को स्टैब्लिश करने के लिए उस काफिले को अपनी हिकमत से तो निकलवा दिया, और अब इनका सामना आगे जंगी लश्कर के साथ होगा, ताकि मुसलमानों का रोब बैठ जाए और अभी इनकी सही। किसी ने लिखा है अबू सुफियान काफिर था उस वक्त, तो उसको अल्लाह पे हम्म कैसे यकीन था? किसने लिखा था? जी 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 सिस्टर जिले हुमा ने ये लिखा है, तो ये कोई जी क्लियर जी करना चाहेगा इसका जवाब? जी। ये अल्लाह पे तो यकीन सबको था, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह जी को माबूद नहीं मानते थे। बेशक अल्लाह बेशक, एक अल्लाह मुशरिकीन हो की चाहे इबादत नहीं यहूद हो, करते। मेरे ख्याल से यहूद को भी था, मुशरिकीन सभी वो मानते थे। अल्लाह अल्लाह को था, एक अल्लाह, हाँ एक अल्लाह अल्लाह में वो को शिर्क करते थे, अल्लाह जी के शिरक साथ करते थे। सपोर्टर समझते थे कि दूसरे वो भी ये हैं समझते अल्लाह का जी साथ जी देने बिल्कुल, वाले। अल्लाह को खालिक जैसे मालिक तस्वर करते थे, लेकिन अल्लाह को माबूद नहीं मानते थे। मतलब वो लोग एथिस्ट नहीं थे, बल्कि देवर मुशरिक ना। मुशरिक यानी हाँ शिर्क करते थे अल्लाह की जात में, तो मेन समझते थे। तो वो कहते थे अल्लाह ने हमें बचा लिया तो हम बच के निकल ही जाए, क्या जरूरत है भिड़ने हाँ, की। इनका ना मतलब इसलिए ये था कि देखिए अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन ये कहते थे अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें बीच में ना कोई वो हाँ, चाहिए, जो बुत है ना, हम इन बुत को राजी करेंगे तो ये अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करेंगे। उसी तरह जैसे जैसे दाता हमारे यहाँ नहीं दरबार पे होता जाते मजारों हैं ना में, वो लोग। हाँ बस बस वैसे ही, वो जब उनको राजी करेंगे ना कब्र पे जाके, तो वो वहां से सिफारिश करेंगे ना, हमारा तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। तो बस ये वाले ये शिर्क हो गया ना, तो ये वाली जो हाँ, चीज थी ना, ये था उनके अंदर, कि वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला तक पैगाम किसने पहुंचाया? वो जो इनके बुत रखे हुए थे खाने काबा में, तो ये इस खाने तरह से शिरक काबा, कर रहे होते थे। खाने काबा के हम्म अंदर मुख्तलिफ अच्छे लोगों की मूर्तियां बना के जो रखी थी, उनकी वो हम्म पूजा करते थे ना, कि वो ये हम्म समझते थे कि ये हमारी सिफारिश पहुंचाएंगे अल्लाह तक। तो वो बस डिफरेंट बस डिफरेंट थे, बिल्कुल, कोई दौलत का, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का। एब्सोल्युटली जी। तो अच्छा, इसलिए ये सेशन बिल्कुल एंडिंग पर पहुंच चुका है, इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? तेरे बहुत बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया सबके आने का। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।